আর গাইজ আজকে আমরা ট্রাইহ্যাকমিতে একটি প্রবলেম সলভ করব। প্রবলেমটা নাম হচ্ছে উইন্ডোজ ফান্ডামেন্টালস পার্ট 3। উইন্ডোজ ফান্ডামেন্টালস যে প্রবলেমটা আছে এটার হচ্ছে যে লাস্ট পার্ট। তো আমরা ইন্ট্রোডাকশনে আসি, কি বলছে দেখি। উইল কন্টিনিউ আওয়ার জার্নি এক্সপ্লোরিং দ্য উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম টু সামারাইজ দ্য প্রিভিয়াস টু রুমস। ইন উইন্ডোজ ফান্ডামেন্টালস 1 we covered the desktop, the file system, user account, control panel settings and the task manager. In Windows Fundamentals 2 we covered various utilities such as system configuration, computer management, resource monitor, etc. This module will attempt to provide an overview of the security features within the Windows operating system. Launch the attached virtual machine. If you wish to access the virtual machine by remote desktop, use the credentials below. Machine IP, user, password দিয়ে দিছে. Accept the certificate when prompted and you should be logged into the remote system now. The virtual machine may take up to 3 minutes to load. Read the above and start the virtual machine. আচ্ছা, আমরা ভার্চুয়াল মেশিনটা স্টার্ট করব। এখানে কমপ্লিটেডে ক্লিক করে দেই। এই যে স্টার্ট মেশিনে ক্লিক করলাম, তো ভার্চুয়াল মেশিনটা স্টার্ট হচ্ছে, টাইম লাগবে আর কি। আচ্ছা, আমরা টাস্ক 2 তে দেখি উইন্ডোজ আপডেট। ভার্চুয়াল মেশিনটা স্টার্ট হইতে হইতে আমরা টাস্ক 2 টা দেখি কি বলছে। উইন্ডোজ আপডেট, লেটস স্টার্ট। থিংস অফ দ্য উইন্ডোজ আপডেট ইজ এ সার্ভিস প্রোভাইডেড বাই মাইক্রোসফট টু প্রোভাইড সিকিউরিটি আপডেটস, ফিচার enhancements and patches for the Windows operating system and other Microsoft products such as Microsoft Defender. Updates are typically released on the second Tuesday of each month. আচ্ছা, প্রত্যেক মাসে সেকেন্ড টুয়েসডেতে আপডেট রিলিজ হয়। This day is called Patch Tuesday. আচ্ছা, Patch Tuesday. This doesn't necessarily mean that a critical update patch has to wait for the next patch Tuesday to be released. If the update is urgent, then Microsoft will push the update via the Windows Update service to the Windows devices. Refer to the following link to see the Microsoft Security Update Guide here. আচ্ছা, Microsoft Security Update সম্পর্কে আরো ডিটেইলসে জানতে চাইলে এই হিয়ারে ক্লিক করে আপনারা দেখতে পারবেন। Windows Update is located in settings, see below. আচ্ছা, tip: another way to access Windows Update is from the Run dialog box or CMD by running the command control/name microsoft.windows-update. আচ্ছা, Windows এই যে আপডেট এন্ড সিকিউরিটি এটা সেটিংস থেকেও দেখা যায়। In the attached virtual machine there are a few things to highlight. The Windows Update settings are managed. Typically home users will not see this type of message. There are no available updates available for the virtual machine. আচ্ছা, ভার্চুয়াল মেশিনে আপডেট আসবে না এটা বলছে। আচ্ছা, উইন্ডোজ কিভাবে আপডেট দিতে হয় না দিতে হয় এটা এখানে বলছে আর কি। Throughout the years, Windows users have grown accustomed to pushing Windows updates off to a later date or not installing the updates at all. Various reasons cause this action, one being the fact that a reboot is typically required after Windows update. Microsoft notably addressed this issue with Windows 10. The updates can no longer be ignored or pushed to the side until forgotten. Windows updates can only be postponed, but eventually the update will happen and your computer will reboot. Microsoft provides these updates to keep the device safe and secure. Below is an image showing how a restart required looks and the several options available regarding scheduling the restart. আচ্ছা, আপনার রিস্টার্ট শিডিউলও করতে পারবেন, আবার রিস্টার্ট নাও, এই যে রিস্টার্ট নাও আসবে আপডেটটা যদি ডাউনলোড হয়ে থাকে তাহলে, এটাই বলছে আর কি। একটা কোয়েশ্চেন আছে, there were 2 definition updates installed in latest VM. On what date were these updates installed? আচ্ছা, আমরা এখানে স্টার্ট থেকে ভার্চুয়াল মেশিনটা যেহেতু ওপেন হয়েছে আমরা এখানে স্টার্ট মেনুতে যাই। আগে আমরা সার্চ অপশনটা নিয়ে আসি। রাইট বাটনে ক্লিক করে আপনারা হচ্ছে যে টাস্ক বারের উপরে রাইট বাটন ক্লিক করবেন, এরপর হচ্ছে সার্চ থেকে শো সার্চ আইকন, এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে উইন্ডোজ। আচ্ছা, আমরা সেটিংস লিখে দিব, এই যে সেটিংস। আচ্ছা, উইন্ডোজ, এই যে উইন্ডোজ আপডেট সেটিংস, এখানে যাব। এরপরে বলছে যে এই যে ভিউ আপডেট হিস্ট্রি, আপনারা আপডেট হিস্ট্রিতে যাবেন। কি বলছে, অন হোয়াট ডেট ওয়ার দিস আপডেটস ইনস্টলড, কোন তারিখে এটা ইনস্টল হয়েছে আর কি আপডেটটা। এটা 4/16/2021 হইতে পারে। আমরা লিখে দেখি 4/16/2021। এবার সাবমিট দেন, ইজ ইনকারেক্ট। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ড্রাইভার আপডেট। আচ্ছা, আমরা ডেফিনেশন আপডেটে দেখি 5/3/2021 এটা হইতে পারে। 5/3/2021, এই যে দেখেন ইউর আনসার ইজ কারেক্ট, তার মানে ঠিক আছে, এই যে ডেফিনেশন আপডেটটা আর কি। আচ্ছা, আমাদের টাস্ক 2 কমপ্লিট। এবার হচ্ছে টাস্ক 3, উইন্ডোজ সিকিউরিটি। আর মাইক্রোসফট উইন্ডোজ সিকিউরিটি ইজ ইউর হোম টু ম্যানেজ দ্য টুলস দ্যাট protect your device and your data. আচ্ছা, উইন্ডোজ সিকিউরিটিটা হচ্ছে আপনার যে কম্পিউটারের সিকিউরিটি আছে এটা দেখাশোনা করে। ইন কেস ইউ মিসড ইট, উইন্ডোজ সিকিউরিটি ইজ অলসো অ্যাভেলেবল ইন সেটিংস। আচ্ছা, সেটিংস থেকে এটা অ্যাক্সেস করা যায়। কি বলছে, ইন দ্য অ্যাবাভ ইমেজ ফোকাস ইউর অ্যাটেনশন অন প্রোটেকশন এরিয়াস। আচ্ছা, প্রোটেকশন এরিয়া, এই যে প্রোটেকশন এরিয়া আছে এখানে দেখেন 4টা অপশন আছে। এটা হচ্ছে ভাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশন, ফায়ারওয়াল এন্ড নেটওয়ার্ক প্রোটেকশন, অ্যাপ এন্ড ব্রাউজার কন্ট্রোল, ডিভাইস সিকিউরিটি। Each following task will briefly touch on these areas. আচ্ছা, before proceeding, let's provide a quick comment on the status icons.
গ্রিন। আচ্ছা, কিছু কিছু আইকনে দেখেন এই যে গ্রিন টিক মার্ক দেওয়া আছে। গ্রিন মানে কি? গ্রিন মিনস ইউর ডিভাইস ইজ সাফিসিয়েন্টলি প্রোটেক্টেড অ্যান্ড দেয়ার আরেন্ট এনি রিকমেন্ডেড অ্যাকশনস। ইয়েলো থাকলে কি? ইয়েলো এখানে যদিও নাই। ইয়েলো থাকলে কি হবে দেখি। ইয়েলো মিনস দেয়ার ইজ এ সেফলি রিকমেন্ডেশন ফর ইউ টু রিভিউ। আর রেড থাকলে হচ্ছে ইজ এ ওয়ার্নিং দ্যাট সামথিং নিডস ইউর ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন। আচ্ছা, যদি রেড থাকে তাহলে হচ্ছে যে আপনাদেরকে কিছু এখানে সেটিংস অন করে রাখতে হবে, মানে এটা হচ্ছে যে উইন্ডোজ সিকিউরিটিটা ভালো মতো কাজ করছে না। আর গ্রিন থাকলে তো কাজ করছে, এটাই আর কি। ওপেন উইন্ডোজ সিকিউরিটি এট এ গ্ল্যান্স। এরপরে বলছে সিন্স দ্য অ্যাটাচড ভার্চুয়াল মেশিন ইজ উইন্ডোজ সার্ভার 2019 এডিশন, ইট লুকস ডিফারেন্ট ফ্রম এ উইন্ডোজ 10 হোম অর প্রফেশনাল এডিশন। আচ্ছা, এখানে দেখেন সবগুলাতে গ্রিন মার্ক দেওয়া আছে, টিক চিহ্ন দেওয়া আছে। আচ্ছা, নেক্সট উই উইল লুক এট ভাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশন ইন দ্য অ্যাবভ ইমেজ, হুইচ এরিয়া নিডস ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন। আচ্ছা, হুইচ এরিয়া নিডস ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন, ভাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশন হওয়ার কথা। হ্যাঁ, ভাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশনটা হচ্ছে আপনার সবার প্রথমে হচ্ছে নিডস ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন, এটাই হওয়ার কথা। দেখি ভাইরাস এন্ড কিভাবে লিখতে হয়। এন্ড আছে হচ্ছে আপনার শিফটে চাপ দিয়ে 7 প্রেস করবেন, তাহলে এন্ড চলে আসবে। থ্রেট, ভাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশন, এটা দেই। এই দেখেন ইউর আনসার ইজ কারেক্ট, তার মানে আমাদের টাস্ক 3টাও কমপ্লিট। এরপরে টাস্ক 4 হচ্ছে ভাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশন, এটা এখানে বলছে। আচ্ছা, টাস্ক 4 এ দেখেন ভাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশন। ভাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশন ইজ ডিভাইডেড ইনটু 2 পার্টস, কারেন্ট থ্রেটস, ভাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশন সেটিংস। আচ্ছা, ভাইরাস এবং থ্রেট প্রোটেকশন নিয়ে এখানে বলছে। কারেন্ট থ্রেটস জিনিসটা কি দেখি। স্ক্যান অপশন, কুইক স্ক্যান, ফুল স্ক্যান আর হচ্ছে কাস্টম স্ক্যান। তো আপনারা ভাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশনে গিয়ে এই 3 টাইপের স্ক্যান আপনারা করতে পারবেন আপনাদের হার্ড ডিস্কের। তো কুইক স্ক্যান জিনিসটা কি? চেকস ফোল্ডার ইন ইউর সিস্টেম ওয়্যার থ্রেটস আর কমনলি ফাউন্ড। আচ্ছা, কমন যেই ফোল্ডার গুলোতে হচ্ছে যে ভাইরাস থাকতে পারে ওইগুলা হচ্ছে যে কুইক স্ক্যান দিয়ে স্ক্যান করবে। ফুল স্ক্যান হচ্ছে চেকস অল ফাইলস এন্ড রানিং প্রোগ্রামস অন ইউর হার্ড ডিস্ক, দিস কুড টেক লঙ্গার দেন 1 আওয়ার। অর্থাৎ হচ্ছে যে ফুল হার্ড ডিস্কটা হচ্ছে যে আপনাদের স্ক্যান করবে। আর এটা হচ্ছে যে কাস্টম স্ক্যান, আপনার কাস্টমলি হচ্ছে যে কিছু কিছু ফোল্ডার আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী স্ক্যান করতে পারবেন। এরপরে থ্রেড হিস্ট্রি, এটা হচ্ছে যে লাস্ট স্ক্যান, লাস্ট কবে স্ক্যান করা হয়েছে এটা দেখাবে। কোয়ারেন্টাইন থ্রেডস, যেই থ্রেডগুলো আছে এগুলো কোয়ারেন্টাইন করতে পারবেন, আইসোলেট করতে পারবেন অথবা রিমুভ করে দিতে পারবেন। এরপরে হচ্ছে যে কিছু কিছু প্রোগ্রামকে যদি থ্রেড হিসেবে কনসিডার করে সেক্ষেত্রে এগুলোকে আপনারা অ্যালাউ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে যে অ্যালাউ থ্রেডস, কোন কোন থ্রেডকে অ্যালাউ করছেন ওইটাও এখান থেকে দেখতে পারবেন। এরপর হচ্ছে ওয়ার্নিং, অ্যালাউ অ্যান আইটেম টু রান দ্যাট হ্যাজ বিন আইডেন্টিফাইড অ্যাজ আ থ্রেড অনলি ইফ ইউ আর 100% শিওর অফ হোয়াট ইউ আর ডুইং। আচ্ছা, কোনো একটা থ্রেডকে যদি আপনারা হচ্ছে যে অ্যালাউ করেন সেটা আপনারা 100% শিওর হয়ে নেবেন আর কি, যে এই প্রোগ্রামটাকে আপনি বিশ্বাস করছেন বা ট্রাস্ট করছেন এটা। এরপরে ভাইরাস এন্ড থ্রেড প্রোটেকশন সেটিংস, ম্যানেজ সেটিংস, এখানে দেখেন যে কয়েকটা সেটিংস আছে। সেটা হচ্ছে যে রিয়েল টাইম প্রোটেকশন, এটা আপনারা অন করে রাখবেন অলওয়েজ। লোকাল স্টপ মালওয়্যার ফ্রম ইনস্টলিং অর রানিং অন ইউর ডিভাইসেস। আপনারা দেখবেন যে অনেক সময় কিছু সফটওয়্যার ইনস্টল করতে গেলে হচ্ছে যে ওয়ার্নিং দেখায় আর কি, সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল হতে চায় না। এটা হচ্ছে যে রিয়েল টাইম প্রোটেকশনের জন্য। তো ইনস্টল করতে গেলে মালওয়্যার হিসেবে কনসিডার করে অনেক সফটওয়্যারকে। এরপরে বলছে যে ক্লাউড ডেলিভার্ড প্রোটেকশন প্রোভাইডস ইনক্রিজড এন্ড ফাস্টার প্রোটেকশন উইথ অ্যাক্সেস টু দ্য লেটেস্ট প্রোটেকশন ডেটা ইন দ্য ক্লাউড, অটোমেটিক স্যাম্পল সাবমিশন, সেন্ড স্যাম্পল ফাইলস টু মাইক্রোসফট টু হেল্প প্রোটেক্ট ইউ অ্যান্ড আদার্স ফ্রম পোটেনশিয়াল থ্রেটস। এটা হচ্ছে যে আপনার কম্পিউটার কোনো ভাইরাস পাওয়া গেলে ওটার একটা স্যাম্পল পাঠায় দেয় আর কি মাইক্রোসফটের কাছে, যাতে হচ্ছে যে পরবর্তীতে এই ধরনের ভাইরাসের ক্ষেত্রে প্রোটেকশন নেওয়া যায় আর কি। এরপর হচ্ছে যে কন্ট্রোলড ফোল্ডার অ্যাক্সেস, প্রোটেক্ট ফাইলস, ফোল্ডার্স এন্ড মেমোরি এরিয়াস অন ইউর ডিভাইস ফ্রম আনঅথরাইজড চেঞ্জেস বাই আনফ্রেন্ডলি অ্যাপ্লিকেশনস। এটা দিয়ে হচ্ছে যে আপনারা কিছু কিছু ফোল্ডার সিলেক্ট করে রাখতে পারবেন, ওই ফোল্ডারগুলোতে কোনো টাইপের চেঞ্জ করতে পারবে না কোনো ভাইরাস, এটা করা যায়। এরপরে হচ্ছে স্পেশালি হচ্ছে যে র্যানসামওয়্যার ভাইরাস থেকে প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে এই কন্ট্রোল ফোল্ডার অ্যাক্সেস এটা অনেক কাজে লাগে। এক্সক্লুশনস, উইন্ডোজ ডিফেন্ডার অ্যান্টিভাইরাস ওন্ট স্ক্যান আইটেমস দ্যাট ইউ হ্যাভ এক্সক্লুডেড, নোটিফিকেশনস, এটা হচ্ছে নোটিফিকেশন দিবে। আচ্ছা, ওয়ার্নিং, এক্সক্লুডেড আইটেমস কোড কন্টেইন থ্রেডস দ্যাট মেক ইউর ডিভাইস vulnerable. Only use this option if you are 100% sure of what you are doing. 100% শিওর হইলে এটা এক্সক্লুশন এই যে অপশনটা আছে এটা আপনারা ইউজ করবেন। এরপর দেখি ভাইরাস এন্ড থ্রেড প্রোটেকশন আপডেটস, চেক ফর আপডেটস, এটা আপনারা হচ্ছে যে অলওয়েজ আপডেট করবেন ভাইরাস এন্ড থ্রেড প্রোটেকশনটা। র্যানসামওয়্যার প্রোটেকশন, এই যে কন্ট্রোল ফোল্ডার অ্যাক্সেস একটু আগে বলছিলাম, র্যানসামওয়্যার প্রোটেকশন রিকোয়ার্স দিস ফিচার টু বি enabled, which in turn requires real time protection to be enabled. এটা হচ্ছে যে আপনারা কিছু কিছু ফোল্ডারকে এখানে হচ্ছে যে যদি এই অপশনটা অন করে রাখেন তাহলে ওই ফোল্ডারগুলোতে র্যানসামওয়্যার ভাইরাস অ্যাটাক করতে পারবে না, ওই ফোল্ডারগুলোতে কোনো ধরনের চেঞ্জ করা যাবে না আর কি। এরপরে বলছে কি নোট রিয়েল টাইম প্রোটেকশন ইজ টার্নড অফ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে আপনারা করে দেখবেন কি বলছে এখানে একটা কোয়েশ্চেন বলছে স্পেসিফিক্যালি হোয়াট ইজ টার্নড অফ দ্যাট উইন্ডোজ ইজ নোটিফাইং ইউ টু টার্ন অন, হোয়াট ইজ টার্নড অফ দ্যাট উইন্ডোজ ইজ নোটিফাইং ইউ টু টার্ন অন, এটা কি? এটা হচ্ছে রিয়েল টাইম প্রোটেকশন আর কি হইতে পারে, এটাই
রিয়েল টাইম প্রোটেকশনই হওয়ার কথা। আমরা সাবমিট দিয়ে দেখি, এই যে ইউর আনসার ইজ কারেক্ট। রিয়েল টাইম প্রোটেকশন যদি আপনাদের অফ করা থাকে তাহলে এটা হচ্ছে যে নোটিফিকেশন দেখাবে যে আপনারা এটাকে অন করেন, এটাই আর কি। তো আমাদের টাস্ক 4টা কমপ্লিট। এরপরে টাস্ক 5 হচ্ছে ফায়ারওয়াল অ্যান্ড নেটওয়ার্ক প্রোটেকশন। হোয়াট ইজ এ ফায়ারওয়াল? আচ্ছা, ফায়ারওয়াল জিনিসটা কি এটা এখানে বলছে, আপনারা এটা হচ্ছে যে পরে দেখবেন। এখানে একটা ইমেজ দিছে, ডোমেইন নেটওয়ার্ক, প্রাইভেট নেটওয়ার্ক, পাবলিক নেটওয়ার্ক। আমরা দেখি এগুলা কি। ডোমেইন হচ্ছে দ্য ডোমেইন প্রোফাইল অ্যাপ্লাইজ টু নেটওয়ার্কস ওয়্যার দ্য হোস্ট সিস্টেম ক্যান অথেন্টিকেট টু এ ডোমেইন কন্ট্রোলার। প্রাইভেট হচ্ছে দ্য প্রাইভেট প্রোফাইল ইজ এ ইউজার অ্যাসাইন প্রোফাইল অ্যান্ড ইজ ইউজড টু ডেজিগনেট প্রাইভেট অর হোম নেটওয়ার্কস। পাবলিক হচ্ছে দ্য ডিফল্ট প্রোফাইল ইজ দ্য পাবলিক প্রোফাইল used to designate public networks such as Wi-Fi hotspots at coffee shops, airports and other locations. আচ্ছা, Windows Defender Firewall ওয়ার্নিং দিছে এখানে একটা allowed apps। আচ্ছা, ফায়ারওয়াল থেকে আপনারা হচ্ছে যে স্পেসিফিক কিছু সফটওয়্যার বা এই ধরনের অ্যাপগুলো আপনারা ব্লক করে রাখতে পারবেন। You can view what the current settings for any firewall profile are in the above image. Several apps have been accessed in the private or public firewall profile. Some of the apps will provide additional information if it's available by the details button. Okay, আমরা একটু ওপেন করি উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল এন্ড সিকিউরিটি। এই যে ফায়ারওয়াল এন্ড নেটওয়ার্ক প্রোটেকশন, এটার ভিতরে মেবি আছে, দেখি। এখান থেকে আপনারা যাবেন হচ্ছে এই যে দেখেন অ্যালাউড অ্যাপস, কি কি অ্যাপ অ্যালাউ করা আছে এগুলা হচ্ছে যে আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন। আপনারা এখান থেকে হচ্ছে যে অ্যালাউ আনাদার অ্যাপ অন্য কিছু চুজও করতে পারবেন, এটাই আর কি। এখানে একটা কোয়েশ্চেন বলছে, দেখি। ইফ ইউ আর কানেক্টেড টু এয়ারপোর্ট ওয়াইফাই হোয়াট মোস্ট লাইকলি উইল বি দ্য অ্যাক্টিভ ফায়ারওয়াল প্রোফাইল? আচ্ছা, পাবলিক, এটা অবশ্যই পাবলিক হবে। তো এখানে পাবলিক ফায়ারওয়াল মেবি। আচ্ছা, আমরা পাবলিক ফায়ারওয়াল লেখাটা কপি করে নেই, এটা সাবমিট দিয়ে দেখি। ইউর আনসার ইজ ইনকারেক্ট। ওয়াই XYZ নেটওয়ার্ক, তাহলে পাবলিক নেটওয়ার্ক হতে পারে, আমরা দেখি। মেবি পাবলিক নেটওয়ার্ক, যেহেতু হচ্ছে যে এয়ারপোর্টে থাকবে। তো এই যে দেখেন ইউর আনসার ইজ কারেক্ট। তাহলে এয়ারপোর্টে যেটা আছে এটা হচ্ছে যে পাবলিক নেটওয়ার্ক প্রোফাইল, পাবলিক নেটওয়ার্ক ফায়ারওয়াল প্রোফাইল। ওকে, আমাদের টাস্ক 5টাও কমপ্লিট। অ্যাপ অ্যান্ড ব্রাউজার কন্ট্রোল। ওকে, এটা কি দেখি। ইন দিস সেকশন ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য সেটিংস ফর দ্য মাইক্রোসফট ডিফেন্ডার স্মার্ট স্ক্রিন। ওকে, পার মাইক্রোসফট ডিফেন্ডার স্মার্ট স্ক্রিন protects against phishing or malware websites and applications and the downloading or potentially malicious files. ওকে, ডাউনলোড করার সময় যদি কোনো ম্যালিশিয়াস ফাইল থাকে তার থেকে আপনারা হচ্ছে যে প্রোটেকশন নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ডিফেন্ডার স্মার্ট স্ক্রিন। আচ্ছা, অ্যাপ অ্যান্ড ব্রাউজার কন্ট্রোল, check apps and files. ওকে, এটা কি বলছে দেখি। check apps and files. Windows Defender Smart Screen helps protect your device by checking for unrecognized apps and files from the web. আচ্ছা, এটা ওয়ার্ম দেওয়া না। ওকে, check apps and files. Windows Defender Smart Screen helps protect device. Those protected your PC don't run. ওকে, আচ্ছা, এখানে আনরিকগনাইজড কোনো সফটওয়্যার যদি আপনি ইনস্টল করতে চান ইন্টারনেট থেকে, সেক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে যে আপনাদের এগুলা উইন্ডোজ অটোমেটিক্যালি ব্লক করবে আর কি, এটা অন করা থাকলে। এক্সপ্লয়েট প্রোটেকশন, এটা কি একটু দেখি। কন্ট্রোল ফ্লো guard, data execution prevention, force randomization for images. Okay, আর এটা অ্যাবভ কমপ্লিটেড। আচ্ছা, এটা পড়লেই হবে আর কি। এই জিনিসটা সম্পর্কে আপনার নেট থেকে হচ্ছে ডিটেইলে ভালোভাবে জানবেন এইটা কিভাবে কাজ করে। অ্যাপ অ্যান্ড ব্রাউজার কন্ট্রোল, আমরা একটু দেখি। ডোমেইন অ্যাপ অ্যান্ড ব্রাউজার কন্ট্রোল, এখানে দেখছিলাম এই যে অ্যাপ অ্যান্ড ব্রাউজার কন্ট্রোল। এটা হচ্ছে যে ওয়ার্ম আছে, এটা ব্লক করে রাখলে মেবি হচ্ছে যে যত ধরনের আনরিকগনাইজড সফটওয়্যার আছে এগুলো হচ্ছে যে ইনস্টল করার ক্ষেত্রে এটা অটোমেটিক্যালি ব্লক করবে হয়তোবা, এটা আর কি। এই জিনিসগুলা সম্পর্কে আপনারা নেট থেকে আরো ডিটেলসে জানবেন আর কি, কোনটা কিভাবে কাজ করে। আচ্ছা, আমাদের টাস্ক 6 কমপ্লিট। এবার টাস্ক 7 হচ্ছে ডিভাইস সিকিউরিটি। ডিভাইস সিকিউরিটি, ইভেন দো ইউ উইল probably never change any of these settings for completion's sake, it will be covered briefly. Device security, core isolation. Okay, core isolation জিনিসটা কি। memory integrity, prevents attacks from inserting malicious code into high security processes. Okay, memory integrity, prevent attacks, এটা আপনারা অন করে রাখতে পারবেন আর কি। malicious অ্যাটাকের ক্ষেত্রে malicious কোনো কোড যদি আপনার এখানে ইনজেক্ট করতে চায় কেউ, সেক্ষেত্রে এটা আপনাকে সিকিউর করবে, আপনার ডিভাইসটাকে সিকিউর করবে। এরপরে বলছে the below images are from another machine to show another security feature that should be available in a personal Windows 10 device. Security processor details. What is the trusted platform module? TPM জিনিসটা কি। trusted platform module, এটা আমরা একটু পড়ি। পার মাইক্রোসফট trusted platform module TPM technology is designed to provide hardware based security related functions. A TPM chip is a secure crypto processor that is designed to carry out
cryptographic operations. The chip includes multiple physical security mechanisms to make it tamper resistant, and malicious software is unable to tamper with the security functions of the TPM. আচ্ছা, Trusted Platform Module hardware related একটা ফিচার। তো what is the TPM? Trusted Platform Module, এটা সম্পর্কে আপনারা হচ্ছে যে নেট থেকে আরো ডিটেইলস ভালোভাবে জানবেন এটা কিভাবে কাজ করে না কাজ করে এটা। এরপর আমরা টাস্ক 8 এ চলে আসবো, সেটা হচ্ছে BitLocker। আপনারা জানেন যে প্রো ভার্সনে, উইন্ডোজের প্রো ভার্সনে এই BitLockerটা কাজ করে, মেবি হোম ভার্সনে কাজ করে না, আমি যতটুকু জানি BitLockerটা अवेलेबल না। What is BitLocker? Per Microsoft, BitLocker drive encryption is a data protection feature that integrates with the operating system and addresses the threats of data theft or exposure from lost, stolen or inappropriately decommissioned computers. On devices with TPM installed, BitLocker offers the best protection. Okay, যেসব ডিভাইসে TPM আছে সেখানে BitLocker ভালো কাজ করে। Per Microsoft, BitLocker provides the most protection when used with a Trusted Platform Module TPM version 1.2 or later. The TPM is a hardware component installed in many newer computers by the computer manufacturer. Acha, the TPM is a hardware component installed in many newer computers by the computer manufacturers. It works with BitLocker to help protect user data and to ensure that a computer has not been tampered with while the system was offline. Okay, system offline এ থাকলে যাতে আপনার ডেটা কেউ টেম্পার করতে না পারে, এটা হচ্ছে যে প্রিভেন্ট করে BitLocker। তো BitLocker একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ফিচার, এটা সম্পর্কে আরো ভালোভাবে পড়তে চাইলে এই যে দেখেন হেয়ারে ক্লিক করে আপনারা BitLocker সম্পর্কে হচ্ছে যে ডিটেইলসে পড়তে পারবেন। BitLocker মাইক্রোসফট লার্ন, BitLocker দেখি কি করে এটা আপনারা হচ্ছে যে ভালো মতো আলাদাভাবে পড়ে নেবেন। এখানে একটা কোশ্চেন আছে, দেখি what must a user insert on computers that do not have a TPM version 1.2 or later? What must a user insert on computers that do not have a TPM version 1.2 or later? BitLocker যদি না থাকে তাহলে কি ইনসার্ট করতে হবে? আচ্ছা, এটা মেবি ওই যে এখানে যেই আর্টিকেলটা আছে ওটা পড়তে হবে আপনাদেরকে, আমরা দেখি এটা কি। আচ্ছা, তো এখানে একটা হিন্ট দিছে, দেখেন আপনারা রেফার টু দ্য মাইক্রোসফট ডকুমেন্টেশন অন BitLocker। এটা আপনারা হচ্ছে যে এই যে ডকুমেন্টেশনটা আছে এটা এখানে ওপেন করবেন। BitLocker এনেবল না থাকলে কি করতে হবে সেটা বলছে এখানে। আচ্ছা, তো এটার আনসারটা হচ্ছে আপনার USB স্টার্টআপ কি। এটা আনসারটা হচ্ছে যে USB স্টার্টআপ কি এ ইউজার ইনসার্ট অন কম্পিউটারস ডু নট হ্যাভ এ TPM ভার্সন 1.2। আপনার প্রসেসরে যদি TPM না থাকে তাহলে হচ্ছে যে USB স্টার্টআপ কি ইউজ করতে হবে। তো এটা হচ্ছে আপনার এই ডকুমেন্টেশনটা পড়বেন, পড়লে এখান থেকে দেখতে পারবেন এটা এখানে দেওয়া আছে। এরপর সাবমিট দেন। ওকে, আমাদের টাস্ক 8টাও কমপ্লিট। এবার হচ্ছে টাস্ক 9, ভলিউম শ্যাডো কপি সার্ভিস। পার মাইক্রোসফট, দ্য ভলিউম শ্যাডো কপি সার্ভিস VSS coordinates the required actions to create a consistent shadow copy, also known as a snapshot or a point-in-time copy of the data that is to be backed up. Volume shadow copies are stored on the system volume information folder on each drive that has protection enabled. If VSS is enabled, you can perform the following tasks from within advanced system settings. আচ্ছা, VSS টা enable করা থাকলে কি কি করা যাবে সেটা দেখি। ভলিউম শ্যাডো কপি সার্ভিস, ক্রিয়েট এ রিস্টোর পয়েন্ট। ওকে, রিস্টোর পয়েন্ট ক্রিয়েট করা যাবে। প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম রিস্টোর, কনফিগার রিস্টোর সেটিংস, ডিলেট রিস্টোর পয়েন্টস। ওকে, রিস্টোর পয়েন্ট ক্রিয়েট করে আপনারা হচ্ছে যে ডাটা ব্যাকআপ রাখতে পারবেন। তো ডাটা ব্যাকআপের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খুব কাজ করে, এই জিনিসটা আপনাদেরকে লাগবে আর কি। ডাটা ব্যাকআপের ক্ষেত্রে রিস্টোর পয়েন্ট আপনাদেরকে সেট করতে হবে। তো ফ্রম এ সিকিউরিটি পার্সপেক্টিভ, malware writers know of this Windows feature and write code in their malware to look for these files and delete them. Doing so makes it impossible to recover from a ransomware attack unless you have an offline off-site backup. তো ransomware যারা অ্যাটাক করে তারা হচ্ছে যে এই অপশনটা হচ্ছে যে অফ করে বা এই ফাইলগুলো ডিলিট করে ফেলে আর কি, যাতে করে আপনারা হচ্ছে যে ব্যাকআপ নিতে না পারেন। If you wish to configure shadow copies within the attached VM, see below. ওকে, কিভাবে এটা করতে হয় দেখি। সি ড্রাইভে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন। আমাদের উইন্ডোজ পিসিটা কই? দিস পিসি। ওকে, এই যে দেখেন রিমুভ ডেস্কটপ, আমরা দিস পিসিতে যাই। এই যে দিস পিসি, সি ড্রাইভে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন। এরপরে দেখবেন যে আছে কনফিগার শ্যাডো কপিস, এখানে ক্লিক করবেন। পরে কি করতে হবে দেখি, এই যে দেখেন সি ড্রাইভটা হচ্ছে যে ডিসেবলড আছে, এটা আপনাদেরকে মেবি এনেবল করতে হবে। এটা এই যে দেখেন এনেবল অপশন আছে, এখান থেকে আপনারা এনেবল করতে পারবেন। তো এনেবলে ক্লিক করলে দেখেন এখানে কিছু লেখা আসছে, কি লিখছে দেখি। ইফ ইউ এনেবল শ্যাডো কপিস, উইন্ডোজ উইল ইউজ দ্য ডিফল্ট শিডিউল এন্ড সেটিংস এন্ড ক্রিয়েট এ শ্যাডো কপি অফ দ্য সিলেক্টেড ভলিউমস নাও। আচ্ছা, কিছু কিছু ফাইলের আপনারা হচ্ছে যে এখানে শ্যাডো কপি ক্রিয়েট করে রাখতে পারবেন আর কি। তো এটা সম্পর্কে আপনারা নেট থেকে আরো ডিটেলস ভালোভাবে জানেন, এখানে এত কিছু বলা সম্ভব না। শ্যাডো কপি জিনিসটা কি এবং হচ্ছে এই যে ক্রিয়েট এ রিস্টোর পয়েন্ট কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এগুলার ডিটেলসে ভিডিও ইউটিউবে আছে, আপনারা এগুলা দেখে আপনারা হচ্ছে যে আরো ডিটেলস অনেক কিছু জানতে পারবেন আর কি।
এটা কিভাবে কাজ করে না কাজ করে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডাটা ব্যাকআপের ক্ষেত্রে। হোয়াট ইজ ভিএসএস? ভিএসএস জিনিসটা কি এটা তো এখানে বলেই দিয়েছে, ভলিউম শ্যাডো কপি সার্ভিস। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে যে টাস্ক 10, এটা হচ্ছে যে কনক্লুশন। ইন দিস রুম উই কভার্ড সেভারাল built-in Windows security tools that ship with the Windows operating system to help keep the device protected. Okay, there is still so much to explain and cover regarding the Windows operating system. As mentioned in the Windows Fundamentals 1 room, the content is aimed at those who wish to understand and use the Windows operating system on a more comfortable level. To learn more about the Windows operating system, you will need to continue the journey on your own. আচ্ছা, নিজেকে নিজে শিখতে হবে এটাই বলছে। ফার্দার রিডিং ম্যাটেরিয়ালস। আচ্ছা, এরপরে আপনারা হচ্ছে যে আর কি শিখতে পারবেন, এখান থেকে কিছু ডকুমেন্টেশন দিছে। এখানে দেখেন, অ্যান্টি মালওয়্যার স্ক্যান ইন্টারফেস, ক্রেডেনশিয়াল গার্ড, উইন্ডোজ 10 হ্যালো, CSO অনলাইন, দ্য বেস্ট নিউ উইন্ডোজ 10 সিকিউরিটি ফিচার্স। আচ্ছা, উইন্ডোজ 10 এ কি নতুন সিকিউরিটি ফিচার আছে এগুলা এখানে বলছে। এটা আর্টিকেল দিয়ে দিছে আর কি, আপনার আর্টিকেল গুলা পড়ে আপনারা হচ্ছে ডিটেইলে জানতে পারবেন। ওকে, এরপরে বলছে নোড, অ্যাটাকার্স ইউজ built-in Windows tools and utilities in an attempt to go undetected within the victim environment. সাধারণত হ্যাকিং যেগুলো হয় আর কি, হ্যাকিং এর ক্ষেত্রে এখনকার রিসেন্ট যেগুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে যে ভিকটিম আছে ওই ভিকটিমের হচ্ছে ডিভাইসটা হ্যাকাররা নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে। তো এই জন্য উইন্ডোজের সিকিউরিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনার উইন্ডোজ যদি মানে আপনার উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমটা যদি হচ্ছে যে কম্প্রোমাইজ করে বা ডিভাইস কম্প্রোমাইজ করে, সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো বুঝতেও পারবেন না যে আপনার ডিভাইসটা হচ্ছে হ্যাক করে নিয়ে গেছে বা আপনার ডিভাইসটা হ্যাকিং এর শিকার। অনেক ইউটিউবার দেখবেন যে অনেকেরই ইউটিউব চ্যানেল রিসেন্টলি হ্যাক হয়েছে, হ্যাকার হচ্ছে যে ওদের ডিভাইসটা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় আর কি। তো এক্ষেত্রে উইন্ডোজ সিকিউরিটিটা খুব স্ট্রং করা দরকার। তো এখানে যে সিকিউরিটি গুলা বলছে এগুলা সম্পর্কে আরো ডিটেলসে জানলে হয়তো বা এগুলা প্রিভেন্ট করা যাবে। দিস ট্যাকটিক ইজ নোন অ্যাজ লিভিং অফ দ্য ল্যান্ড। রেফার টু দ্য ফলোইং রিসোর্স হিয়ার টু লার্ন মোর অ্যাবাউট দিস। আচ্ছা, এটা সম্পর্কে আরো জানতে চাইলে এখানে আরো একটা ডকুমেন্টেশন দিছে, এগুলা সম্পর্কে আপনারা হচ্ছে যে জানতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে কি জানি দিছে একটা, লিভিং অফ দ্য ল্যান্ড ভেরিয়াস স্ক্রিপ্টস এন্ড লাইব্রেরিজ। ওকে, কোন ধরনের স্ক্রিপ্ট মেবি হ্যাকাররা ইউজ করে এগুলা হচ্ছে যে বলছে হয়তো। আচ্ছা, এটা আপনারা দেখবেন, এই জিনিসটা কি আমরা পরে দেখবো। রিড দ্য অ্যাবাভ, এখানে কমপ্লিটেডে ক্লিক করেন, তাহলে আমাদের উইন্ডোজ ফান্ডামেন্টালস 3 এটাও কমপ্লিট এবং সেই সাথে হচ্ছে আমরা এটা টার্মিনেট করে দেই। এবং উইন্ডোজ ফান্ডামেন্টালস 3 এর সাথে সাথে আমাদের উইন্ডোজের যেই বেসিকটা ছিল সেটাও কমপ্লিটেড।